ಕಾಶಿ ವಿಶ್ವನಾಥನ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ನಮೋ ವಿರಾಟ ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನ ಮಾಡಲಿದ್ದಾರೆ. ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಕಾಶಿ ವಿಶ್ವನಾಥ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆಯನ್ನ ನಡೆಸುತ್ತಾರೆ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ. ನಂತರ ಬನಾರಸ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯಕ್ಕೆ ತೆರಳಿ ಪಂಡಿತ್ ಮದನ್ ಮೋಹನ್ ಮಾಳವಿಯ ಪ್ರತಿಮೆಗೆ ಮಾಲಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಬಳಿಕ ಕಾಶಿಯ ಬೀದಿಗಳಲ್ಲಿ ಮೋದಿಯಿಂದ ಭರ್ಜರಿ ರೋಡ್ ಶೋ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತೆ. ವಾರಣಾಸಿಯ ಲಂಕಾ ಘಾಟ್, ಅಸ್ಸಿ ಘಾಟ್, ಸೋನಾರ್ಪುರ, ಮದನ್ಪುರದಲ್ಲಿ ನಮೋ ರೋಡ್ ಶೋ ಇರುತ್ತೆ. ಸಂಜೆ ದಶಾಶ್ವಮೇಧ ಘಾಟ್ನಲ್ಲಿ ಗಂಗಾ ಮಾತೆಗೆ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಗಂಗಾರತಿಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ವಾರಣಾಸಿಯಲ್ಲಿ ರೋಡ್ ಶೋ ಯಶಸ್ವಿಗೊಳಿಸಲು ಅಮಿತ್ ಶಾ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಭರ್ಜರಿ ಸಿದ್ಧತೆ ಕೂಡ ನಡೆದಿದೆ. ಅದನ್ನ ಬೆಳಗ್ಗೆ 8 ಗಂಟೆಯಿಂದಲೂ ಕೂಡ ನಾವು ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಸಿದ್ಧತೆಯನ್ನ ವಾರಣಾಸಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಜನ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಭಾಗದಿಂದ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸ್ಟೇಟ್ ನಿಂದ, ರಾಜ್ಯಗಳಿಂದ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರ ರ್ಯಾಲಿಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳೋಕೋಸ್ಕರ. ವಾರಣಾಸಿಯಲ್ಲಿ ರೋಡ್ ಶೋ ಯಶಸ್ವಿಗೊಳಿಸಲು ಅಮಿತ್ ಶಾ ಮಾಸ್ಟರ್ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿದ್ದಂತೆ ಭರ್ಜರಿ ಸಿದ್ಧತೆ ಕೂಡ ನಡೆದಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ಮೋದಿ ನಾದ ಕೇಳಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದಲೂ ಇಡೀ ದೇಗುಲ ನಗರಿ ಕೇಸರಿ. ನಾಳೆ ಕಾಲಭೈರವನಿಗೆ ಪೂಜೆಯನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾರೆ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ. ವಾರಣಾಸಿಯಲ್ಲಿ ನಮೋ ನಾಮಪತ್ರ ನಾಳೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾರೆ. ನಾಳೆ 11 ಗಂಟೆಗೆ ಕಾಲಭೈರವನ ದರ್ಶನವನ್ನ ಪಡಿತಾರೆ. ಅದಾದ ನಂತರ 11:30ಕ್ಕೆ ನಾಮಪತ್ರವನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾರೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ಮಾಹಿತಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಆದರೆ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಕೇಸರಿಮಯವಾಗಿದೆ ವಾರಣಾಸಿಯ ಮೂಲೆ ಮೂಲೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಮೋ ಘೋಷಣೆಗಳು ಮೊಳಗ್ತಾ ಇರೋದನ್ನ ನಾವು ನಿಮ್ಗೆ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಬೆಳಗ್ಗೆ 7 ಗಂಟೆ 8 ಗಂಟೆಯಿಂದಲೇ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರಾಜ್ಯದಿಂದ ಜನರು ನಮೋ ರೋಡ್ ಶೋ ಅಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳಲು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರಿಗೆ ಜೈಕಾರ ಹಾಕ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇಡೀ ವಾರಣಾಸಿ ಏನಿದೆ ಕೇಸರಿಮಯವಾಗಿದೆ. मोदी जी को तो जीतना ही है, अवश्य जीतना है, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ यहाँ के हम यहाँ पे सांसद ही नहीं, हमारे प्रधानमंत्री भी हैं और ये मेरा दूसरी बार मैं वोट देने जा रहा हूँ और मुझे बहुत गर्व महसूस होता है कि मैं सिर्फ अपने सांसद को नहीं बल्कि अपने प्रधानमंत्री को भी चुनता हूँ. इसका मुझे बहुत गर्व है और ये एक युग पुरुष है. अगर कहा जाए तो ये एक युग पुरुष है जिनकी तुलना किसी से नहीं की जा सकती. नरेंद्र मोदी जी इस बार पुनः प्राइम मिनिस्टर बनेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है. विकास के सदपुर में बता रहा हूँ, अप्रैल 2018 को टाटा को उन्होंने पहले कहा था और टाटा ने विश्वविद्यालय को पैसा दिया, 2 साल घुमाया, 7 महीने में 10 तल्ला बिल्डिंग. ದೇಶದ ಯಾವುದೇ ಭಾಗದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಪ್ರಧಾನಿಯವರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಸ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಭದ್ರತೆಯನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಬನಾರಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ವಾರಣಾಸಿಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, ಸ್ವಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಸಾಕಷ್ಟು ಭದ್ರತೆಯನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 3 ಗಂಟೆಗೆ ಏನು ರೋಡ್ ಶೋ ಆರಂಭ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಸಿದ್ಧತೆಗಳು ಕೂಡ ಆಗಿದಾವೆ. ಸಾಕಷ್ಟು ಜನರು ಕೂಡ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಿದ್ದಾರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಭಾಗದಿಂದ. ಕೇವಲ ಬನಾರಸ್ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ವಾರಣಾಸಿ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಪಕ್ಕದ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರಾಜ್ಯಗಳಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನರು ಬರ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮೋದಿಯನ್ನ ಕಣ್ತುಂಬಿಕೊಳ್ಬೇಕು, ಅವರನ್ನ ನೋಡ್ಬೇಕು, ಅವರ ರೋಡ್ ಶೋ ಅನ್ನ ನೋಡ್ಬೇಕು, ತವರು ನೆಲದಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನ ನೋಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಜನರ ಉದ್ದೇಶ. ಹಾಗಾಗಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನರು ಬರ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಪೈಕಿ ಒಂದಿಷ್ಟು ಜನರನ್ನ ಕೇಳ್ತೀನಿ. आज मोदी आ रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं? मोदी जी यहाँ नामांकन की दृष्टि से रोड शो करने आ रहे हैं. आज का यह रोड शो हिंदुस्तान के धरती पर अनोखा रोड शो होगा, अतुलनीय रोड शो होगा, अकथनीय रोड शो होगा. इतनी पब्लिक आएगी रोड शो में कि उसमें तिल भी रखने की जगह नहीं होगी. एक अच्छा व्यक्तित्व का व्यक्ति काशी का प्रतिनिधि भी रहेगा और देश का भी सर्वोच्च कुर्सी पे बैठेंगे. उनके जैसा ईमानदार, उनके जैसा अतुलनीय व्यक्ति आज तक अब पिछले 5 साल में जो उन्होंने काम किया है वो पिछले 70-65 सालों में किसी अन्य सरकार के अन्य प्रधानमंत्रियों ने नहीं कहा. ये मैं सच्चाई कह रहा हूँ, कोई शिकायत के तौर पे नहीं कहा जा रहा. ನೋಡ್ಬೋದು ಯಾವ ರೀತಿಯಾದಂತ ಉತ್ಸಾಹ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ. ಸಾಕಷ್ಟು ಉತ್ಸಾಹದಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 3 ಗಂಟೆ ಯಾವಾಗ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಕಾಯ್ಕೊಂಡು ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ. ಕ್ಯಾ ಕಹನೆ ಚಾಹ ರಹೆ ಬುಕ್ ಅವರು ಲೋಗೋ
हम अहमदाबाद गुजरात से आए हैं। ये बुक के ऑथर है और क्रिएटर यही है। इन्होंने नरेंद्र मोदी जी के हाइट के बराबर हाइट वाली, वेट के बराबर वेट वाली और एज के बराबर पेज उसमें डाले हैं, जिसमें पूरा कंटेंट लिखा है, जो चलाने के लिए रोड शो में हम अहमदाबाद से लेकर आए। आज वो आपको रोड शो में मोदी जी के देखने को मिलेगा। बुक तो ऐसे लिखी। हाँ, ये ऐसी बुक है। ये किताब है, उसकी छोटी किताब हमने पढ़ने के लिए बनाई है। हम गाड़ी चलाकर अहमदाबाद गुजरात से इधर आए हैं। अभी स्पेशलिटी ऐसी है कि इस प्रकार की किताब पहले किसी ने सोचा नहीं है, वो हम लेकर आ गए हैं। ऐसे कटआउट वाली पूरे भारत में तो पहली है, लेकिन पूरे विश्व में भी पहली बार बना है। इसलिए ये रोड शो में ये पूरा अट्रैक्शन रहेगा, हमारा मानना है। और हम वही एक बार बोलेंगे, फिर एक बार मोदी सरकार एकदम ढंग से वो आने वाले हैं। 5 फीट की हाइट है, 5 फीट 7 इंच, जैसे मोदी जी की हाइट है एक्चुअल। ಮತ್ತೊಂದು ವಿಶೇಷವನ್ನ ಗಮನಿಸಬಹುದು. ಮೋದಿ ಅವರ ಎತ್ತರದ ಎಷ್ಟು ಎತ್ತರ ಇದ್ದಾರೆ ಅಷ್ಟು ಎತ್ತರದ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕವನ್ನ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಂದು ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಪ್ರದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಕೂಡ ಅಹಮದಾಬಾದಿಂದ ಬಂದಿರುವಂತದ್ದು. ಸಾಕಷ್ಟು ಉತ್ಸಾಹ ಇಲ್ಲಿನ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಲ್ಲಿ ಮನೆ ಮಾಡಿರುವಂತದ್ದು. ಓಕೆ, ವಾರಣಾಸಿಯಿಂದಲೇ ಲೈವ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಎಸ್ ಶಬೀರ್, ಇನ್ನೇನು ಕ್ಷಣಗಣನೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರ ರೋಡ್ ಶೋಗೆ. ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ವಾರಣಾಸಿ? ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಸಭಾ ಸಾಕಷ್ಟು ಉತ್ಸಾಹದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಜನರು. ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಬರೋದನ್ನೇ ಎದುರು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈಗ ನಾನು ಹಡಗಿನಲ್ಲಿ ಇರೋದಿನಿ, ಗಂಗಾ ನದಿಯ ಕಿನಾರೆಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಹಡಗಿನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರಯಾಣ ನಡೆದಿದೆ. ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಹಡಗಿನ ಚಾಲಕರು ಕೂಡ ಮೋದಿಯ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು. ನಮಾಮಿ ಗಂಗೆ ಯೋಜನೆ ಮೂಲಕ ಅವರ ಮನಸ್ಸನ್ನ ಗೆದ್ದಿರುವಂತದ್ದು. ಗಂಗೆಯ ಶುದ್ಧೀಕರಣ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಅವರು ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರನ್ನ ಮೆಚ್ಕೊಂಡಿರುವಂತದ್ದು. ಅವರು ಕೂಡ ಈಗ ವಿಶ್ವಾಸಮಯದ ಘಾಟಿಗೆ ಬರ್ತಾರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನ ಕಣ್ತುಂಬಿಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸುಮಾರು 84 ಘಾಟ್ಗಳಿದಾವೆ. 84 ಘಾಟ್ಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಏನು ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರನ್ನ ಮೆಚ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ನೋಡಬಹುದು, ದೃಶ್ಯಾವಳಿಗಳಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತೀರಿ, ಹಡಗುಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಬಾವುಟಗಳನ್ನ ಕಟ್ಟಿರುವಂತದನ್ನ ನಾವು ಗಮನಿಸಬಹುದು. ಕೇವಲ ಹೊರಗಡೆ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲದೆ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಗಂಗಾ ನದಿಯ ತಟದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯ ಏನು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತಿರುವಂತದ್ದು. ಎಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಅವ್ರು ಬರ್ತಾರೆ, ಅವ್ರನ್ನ ಯಾವಾಗ ನೋಡ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕಾತುರದಿಂದ ಕಾಯ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸಂಜೆ 6 ಗಂಟೆಗೆ ಅವರು ಗಂಗಾ ನದಿಯ ತಟದಲ್ಲಿ ಗಂಗಾರತಿಯನ್ನ ಮಾಡಲಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವರ ಬರುವಿಕೆಯನ್ನ ಎದುರು ನೋಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅವರು ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರನ್ನ ಯಾಕೆ ಮೆಚ್ಕೋತಾರೆ, ಅವ್ರು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಗಂಗಾ ನದಿ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕೂಡ ನಾನು ಅವ್ರನ್ನ ಮಾತಾಡಿಸ್ತೀನಿ, ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತ. आज वाराणसी को प्रधानमंत्री आ रहे हैं, नमामि गंगे योजना 5 साल से चल रही है. ये गंगा नदी के शुद्ध के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? गंगा नदी तो जब से मोदी जी आए तो गंगा सफाई अभियान तो शुरू एकदम अच्छा हुआ है. उसके लिए कहने के लिए कोई बात नहीं. गंगा एकदम देखिए अभी साफ है एकदम. पानी भी बढ़ा है, जो पहले क्या पानी कम हो जाती थी, अब पानी उतना कम भी नहीं हो रहा है. कैसे बदलाव दिख रहा है आपको? बदलाव कैसे दिख रहा है? पिछले 5 साल के पहले कैसे था, अब 5 साल में कैसे बदलाव चल रहा है? 5 साल के पहले जो पानी यहाँ साइड में एकदम घर जाती है तो कीचड़ हो जाता है एकदम. नहाने के एकदम जगह, हम गंगा में नहाते रहे, हम छोड़ दिए नहाना गंगा जी. अब फिर से नहाना शुरू कर दिए गंगा जी में हम. आप बताओ, फुल मोदी का फैन हो गए, अब शाम को आ रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं? कहना चाहते हैं कि जो काशी का जो धूप लग रहा है, यात्री आ रहे परेशान हो रहे, इसको ढाकने का कोई बंदोबस्त कर दे तो एकदम मस्त हो जाएगा काशी का लुक. कुछ उस पार में कुछ अच्छा कर दे ताकि कस्टमर जाए घूमने के लिए, कोई अच्छा लुक लगना चाहिए. अच्छा, आप जा रहे हैं रोड शो को? हम तो जाएंगे दशाश्वमेध घाट. आप बताओ भैया, चुनाव कैसे चल रहा है अब यहाँ? अब प्रियंका गांधी भी लड़ने तैयारी कर ले रहे और एसपी बीएसपी महागठबंधन कर ले रहे. कैसे माहौल चल रहा है वाराणसी में? कोई भी कुछ भी आएगा, मोदी ही जीतना है यहाँ पे. प्रियंका है या राहुल गांधी है या अखिलेश सिंह है, कुछ होने वाला नहीं है यहाँ पे. मोदी का ही लहर है, मोदी ही जीतेंगे यहाँ पे. ನಾನು ಮತ್ತೊಂದು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಒಂದಿಷ್ಟು ಜನರ ಮಾತಾಡ್ಸಕ್ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಒಂದಿಷ್ಟು ಜನ ಯುವ मतदारರು ಕೂಡ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರನ್ನ ಕೂಡ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ. ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, क्यों आप मोदी को पसंद करते हैं? मोदी अच्छा है इसलिए पसंद करते हैं. पिछले 5 साल में कैसे विकास हुआ वाराणसी में? अच्छा हुआ है ना. क्या क्या विकास हुआ है? आपको कैसे दिखता है पिछले वाराणसी को, अब का वाराणसी को? क्या स्वच्छता के बारे में, नमामि गंगे, क्या बताए, कहूँ बताए लगा. सब सही है. मोदी यहाँ आया, सब सही है. हमको अच्छा लगा, कोई हमको गलत नहीं लगा मोदी के लिए. ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಿರುವಂತದ್ದು ಹಡಗು ಚಾಲಕರು ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದು, ಕಳೆದ 5 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೆಲಸಗಳಾಗಿದ್ದಾವೆ. ಜೊತೆಗೆ ನಮಾಮಿ ಗಂಗೆ ಯೋಜನೆ ಮೂಲಕ ಗಂಗಾ ನದಿಯನ್ನು ಶುದ್ಧ ಮಾಡುವಂತ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಪ್ರವಾಸಿಗರ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಆದಾಯದ ಮೂಲ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ ಅನ್ನೋದು ಅವರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಸಭಾ ಓಕೆ, ಇವತ್ತು ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರ ರೋಡ್ ಶೋ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನ ಪಡ್ಕೊಂಡಿದೆ, ಅದೇ ಜನರನ್ನ ಕೇಳ್ಬಿಡಿ.
खंडितवाग्लू भाई आप बता दो ना, आज रैली कर रहे हैं, पहली बार आ रहे हैं। मोदी ने विरोध पक्ष ने कहते हैं प्रधानमंत्री विदेश प्रवास चलते हैं, हर बार विदेश प्रवास में रहता है बोलते हैं। आज रैली कर रहे हैं, चुनाव चल रहा है, तुम क्या कहने सकते हैं, कितने इम्पोर्टेंट होता है ये रैली? रैली जो उनके लिए बहुत बड़ी इम्पोर्टेंट है कि काशी में आए तो उनके लिए पूरे काशीवासी पूरा स्वागत के लिए तैयार हुए हैं। पूरे रोड शो में पूरी रोड तैयारी हुई उनके लिए। और कोई भी सरकार नेता बनेगा उसके लिए इतना नहीं होते हैं, मगर मोदी जी के लिए स्वागत के लिए पूरी पब्लिक जुटे हुए हैं। पिछले 5 साल में नोटबंदी हुआ, जीएसटी लाए, वो तुम्हारे ऊपर कैसे इफेक्ट हुआ? क्या प्रवास आने वाले कम हुआ कि कैसे इफेक्ट हुआ आपका जीवन पे? हम लोग के लिए कोई दिक्कत नहीं हुआ। हम लोग क्या है, वो जो बड़े बड़े पैसा घोटाला करने वाले वो लोग को दिक्कत हो रहा होगा, मगर हम लोग के लिए वो 100-200 खाने वाले के लिए कोई दिक्कत नहीं। बैंक में 400 रुपया लेंगे, वही खाएंगे। रोज मिल रहा है 400 रुपया, रोज जा रहे ले रहे हैं। अब प्रधानमंत्री क्या किए थे भी वो अच्छा करते बोल को तुम्हारा बात? प्रधानमंत्री तो अच्छा करी, बहुत बढ़िया किया है, मगर जो कह रहे कि नोटबंदी हो गया, लूट लिए, सबको बर्बाद कर दिए, ये सब कुछ नहीं, किसी को बर्बादी नहीं हुआ और उल्टा चोरों लोग के लिए बर्बादी हो गया है। अब वाराणसी पूरा देश देख रहे हैं, वाराणसी को क्या होगा वाराणसी में बोल के हाई वोल्टेज है। अब वो विपक्ष में भी यहाँ बीएसपी एसपी साथ में लड़ रहे हैं और कांग्रेस में भी प्रियंका गांधी लड़ रहे हैं। आज मोदी रैली भी बहुत बड़ा रैली कर रहे हैं, वो इफेक्ट होगा कुछ वाराणसी का लोग के ऊपर? जी हाँ, वो मोदी जी आए वाराणसी के लिए, उनके लिए पब्लिक के लिए बहुत बढ़िया हुआ है कि जो दूसरा पार्टी है उनके लिए वो हार है उनके लिए, क्योंकि प्रियंका गांधी को भी बहुत सारे लोग फैन हैं यहाँ। प्रियंका गांधी तो गांधी परिवार का है, वो तो इंदिरा गांधी का पोती है, उनका शकल मिला, मगर वो काम करना चाहिए। अगर गांधी परिवार का इंदिरा गांधी जो की वो करेंगी तो उनके लिए ठीक है, नहीं तो वो कोई नहीं है। आप बोल रहे इंदिरा गांधी क्या काम किए थे, ऐसे काम राहुल गांधी करना चाहिए। राहुल गांधी तो खाली जाएंगे वह दूसरे गांव में अपना उधर रोटी खाएंगे, बस रोटी खा के दिखला देंगे कि हम रोटी खा रहे, गरीब परिवार के यहाँ, मगर काम कुछ नहीं उनका। विकास का काम नहीं करोगे तुम, अवकाश दिए तो बाद में करेगा। खाना भी खा रहे तो उनका काम भी कीजिए, विकास भी कीजिए कुछ। ಇದಿಷ್ಟು ಇಲ್ಲಿಯ ಸ್ಥಳೀಯರು ಹೇಳ್ತಿರುವಂತದ್ದು ಸಭಾ ಸಾಕಷ್ಟು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಬೇರೆ ಯಾರೇ ಬಂದರೂ ಕೂಡ ನಾವು ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರನ್ನೇ ಬೆಂಬಲಿಸ್ತೀವಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವರಿಂದ ಸಾಕಷ್ಟು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಕೆಲಸಗಳ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಇದೀವಿ ಅನ್ನೋದು ಇಲ್ಲಿಯ ಸ್ಥಳೀಯ ಹಡಗು ಚಾಲಕರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಸಭಾ ಓಕೆ ಶಬೀರ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲ ಲೈವ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ಗೆ. ಎಸ್, ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಗಾಂಧಿ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಆ ಕುರಿತು ಕೂಡ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಜನರಿಗೆ ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿ ಅವರು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿರುವಂತಹ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರು, ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿರುವಂತಹ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಅದು ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಅಂಶವನ್ನು ಅಲ್ಲಿನ ಜನರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಈ ಕುರಿತು ಮತ್ತಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ ವಿರಾಮ ಆದ್ಮೇಲೆ.